Hello students, we are going to remaining example in exercise 7.1. Example number 13. Two numbers are selected at random without replacement from the first six positive integer. Let x denote the larger of two numbers obtain e of x. That means expected value of x. Now the first we write the S is a sample space. The numbers are positive integer. First six integer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now out of which is the set, not a samples, as a possible outcomes. Now we select two at a random numbers. One is selected, then which is not replaced. Second is selected, and our discrete variable is x denote the larger x is denote larger of two numbers. Now set of larger of two numbers, that means x are one is a not larger to other number, but 2 is a larger one, therefore 2 is the random variable. 3 is also greater than 1 and 2, 3 is a random variable. 4, 5, 6, these are the random variable. Now we find n of s. First we select one numbers out of 6, 6c1. This number cannot replace, therefore remaining numbers are only 5. Out of 5 we select second number 5c1. By using fundamental principle, one things can be done one times m times other n, then its product, that is the n of s. 5 into 6 into 5, that is 30 ways. That means our selection of two numbers is 30 ways. Now find the number of x is equal to 2. X is equal to 2. These are, I write first curly bracket 1, 2. We select first number is 1, second is 2. 2 is greater larger to 1. Again, suppose first is 2, second is 1. There are two possibility. That means n of x is equal to 2 is equal to 2, and p of x is equal to 2 is equal to 2 divided by 30. Similarly, n of x is equal to 3. We first write the set 1, 3, 3, 1, 2, 3. Here 3 is greater, 3, 2. That is 4. P of x is equal to 3 is equal to 4 divided by 30. Similarly, P of x is equal to 4. First write set 1, 4, 4, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 3 is equal to 6. That is n of, and then P of x is equal to 4 is equal to 6 divided by 30. Now P of n of x is equal to 5 is, write first curly bracket set of outcomes, that is 1, 5, 5, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 5, 5, 3. We cannot again take 4, 5 and 5, 4. We cannot take 5 and 6. These are numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Therefore, P of x is equal to 5 is equal to 8 divided by 30. P of x is equal to 6 is equal to 1, 6, 6, 1.
2 6 6 2 3 6 6 3 4 6 6 4 5 6 and 6 5. Not take the 6 6 because we want one number is larger to other. In each pairs one number is larger to other number. It is the n of is equal to किती येणार आहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Therefore p of x is equal to 6 is equal to 10 divided by 30. Now we want to expected value. Here I cannot prepare the table because we want only expected value, that is e of x is equal to sigma xi pi. The first xi is 2 into its probability 2 into x is equal to 2, then probability is 2 by 30 plus x is equal to 3 4 by 30 plus x is equal to 3 probability 4 by 30 plus x is equal to 4 6 by 30 plus 5 8 by 30 plus 6 10 by 30. That means we take 1 divided by 30 is common, then remaining its product 4 plus 4 plus 12 plus 24 plus 40 plus 60 and take its sum 1 by 30. Its sum is 140. That means its solution is 14 divided by 3 is equal to 4.67 is the final answer. We want to only expected value. The experiment is we select two number and x denote the larger number. Here 2 is larger, here 3 is larger, 4 is larger. Now we take next example. Example number 16, last example. Then we take the 15 example. Here in a meeting 70% of member favorable or favor and 30% oppose certain proposal. प्रपोजल आहे त्याला 70% फेवर आहेत, म्हणजे त्याची प्रॉबॅबिलिटी जी आहे फेवरसाठी आपण एक्स डिनोट केलेला आहे. बघा इथं दिलेला आहे त्यांनी वी टेक एक्स इज इक्वल टू 0 इफ अपोज, म्हणजे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 अपोज करणारे जे आहेत ते किती आहेत त्याची प्रॉबॅबिलिटी लिहायची. आणि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 and x is equal to 1. A member is selected at random and we take x is equal to 0 if he opposes, and x is equal to 1 if he is favor. आता x is equal to 0 ला अपोज करणारे आहेत. अपोज करणारे किती आहे 30%, म्हणजे 3 डिवायडेड बाय 10. आणि मीटिंगला फेवर असणारे किती आहेत त्याला 1 म्हटलेलं आहे त्यांनी 7 डिवायडेड बाय 10.
हे एवढं सोपं आहे. त्यांनी एक्स डिनोट करून दिलेलं आहे. प्रॉबॅबिलिटी त्याची आपल्याला या पर्सेंटेजून काढता येते. आपण ॲज्युम काय केलं आहे, देर आर 100 पीपल्स ऑर मेंबर्स. 100 17 divided by 100 is 7/10. 13 divided by 100 is 3/10. It's probability. That means xi, pi 0, 1, pi is 3/10, 7/10. In meeting 70% member favor, 30% opposite, and a member is selected at a random. We take x is equal to 0 if अपोजला हे आहे. यांचा प्रोडक्ट सिग्मा एक्स आय पी आय इज इक्वल टू 0. इथं काय येईल 7/10 into 1 is 7/10. Its sum is 7/10. That means E of x विचारलं आहे आणि हॉरांचे विचारलं. E of x is equal to 7/10, that is 0.7. तर इथं एक एक्स स्क्वेअर, 0चा स्क्वेअर काय येणार आहे 0, म्हणजे सिग्मा एक्स आय स्क्वेअर पी आय जर घेतलं आपण इथं 0 येईल. 1 स्क्वेअर इज 1, अगेन 7/10. आणि मग आपल्याला हा टेबल कंप्लीट झाला. आणि आता फी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आय स्क्वेअर पी आय मायनस फी ऑफ एक्स आय पी आय ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 0.7 मायनस 0.7 ब्रॅकेट स्क्वेअर, दोन्ही सेमच झालेलं आहे. 0.7 मायनस 0.49. 0.7 मधून 0.49 वजा करूया. 1 त्यातून येणार नाही. 0.21. 0.21 इज द फी ऑफ एक्स. सेम आलेलं आहे. हे दोन्ही टेबलच्या व्हॅल्यू सेम आल्यामुळे आपल्याला 0.7 मधून 0.7चा स्क्वेअर वजा केला, हे उत्तर मिळालं. तर लास्ट एक्झाम्पल आहे या एक्झरसाइजमधलं आणि चॅप्टरमधलं. ए क्लास हॅज 15 स्टुडंट्स हुज एज आर 14, 17, 15 डाटा दिलेला आहे. 1 student is selected in such a manner that each has the same chance. म्हणजे 15पैकी एक सिलेक्ट करण्याचा सेम चान्स आहे. याचा अर्थ एन ऑफ एस आहे 15. आउट ऑफ 15 वी सिलेक्ट 1 ॲट ए रँडम. आणि एक्स डिनोट द सिलेक्टेड स्टुडंट. एक्स जे दिलेलं आहे सिलेक्टेड स्टुडंट्स हेच दिलेलं आहे. देन त्यांनी काय विचारलं आहे, फाइंड मीन म्हणजे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू फॉर आयन्स अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन. एज ऑफ स्टुडंट्स फर्स्ट राईट असेंडिंग ऑर्डर. 14 2 वेळा आले, 15 1. कंटिन्यू दिस प्रोसेस. मग आपल्याला 14 2 वेळा आले, परंतु रेंज काढताना आपण ते एकदाच लिहिणार. म्हणजे 14 15 16 17 18 19 20 अँड 21. अशा पद्धतीनं ही रेंज झाली. आता एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14 किती वेळा आहे 2 वेळा, त्याची म्हणजे 2 टाइम्स. इट्स प्रोबॅबिलिटी इज 2/15. एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15 किती वेळा आहे 1. इट्स प्रोबॅबिलिटी इज 1/15. 16 किती वेळा आहे 2 वेळा 2 डिवायडेड बाय 15. 17 3 टाइम्स आहे 3 डिवायडेड बाय 15. 18 एक वेळा आहे 1 डिवायडेड बाय 15. 19 किती वेळा आहे
1 times, sorry 2 times, 2 divided by 15, 20 3 times, 3 divided by 15, 20 पर्यंत ते लास्ट 21 नाही. त्यांची बेरीज जी आहे, 1 मिनिट, 21 आहे का? 21 आहे 1 टाइम्स, 21 here right, 21 1 times, 1 divided by 15, 1 plus 3 4 5 6 7 10 11 12 13, म्हणजे याची बेरीज जी आहे ती 1 यायला पाहिजे, ती येते. जे आपण टेबल जो तयार केलेला आहे प्रॉबॅबिलिटी, अजून टेबल तयार केलेलं नाही, प्रॉबॅबिलिटी काढल्या त्या करेक्ट आहेत. म्हणजे एक स्टुडंट सिलेक्ट केला, त्याचं 14 एज येण्याची पॉसिबिलिटी काय आहे? 2/15 आहे. 15 येण्याची 1/15 आहे. आता हा रफ डाटा झाला, याच्यावरून आपल्याला काय टेबल तयार करता येईल. फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबलमध्ये XI, त्याच्यानंतर PI, XI स्क्वेअर, XI PI, XI स्क्वेअर PI, हा टेबल तयार केला. आपले रँडम व्हेरिएबल 14 15 16 17 18 19 20 21. इट्स प्रॉबॅबिलिटी 2/15, 1/15, 2/15, 3/15, 1/15, 2/15, 3/15, 1/15. आता यांचा प्रॉडक्ट, इथं मी प्रॉडक्ट करत बसत नाही, खाली एकदम प्रॉडक्ट घेणार आहे. परत याचा स्क्वेअर, हा स्क्वेअर इकडं सगळे लिहिले, XI स्क्वेअर, म्हणजे 14 to 21चे स्क्वेअर आपल्याला येणं आवश्यक आहे, ते लिहिले. आता एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू म्हणजे काय, की या दोघांचा प्रॉडक्ट XI PI, यांचा प्रॉडक्ट घेताना 1/15 कॉमन आहे. मी शॉर्टली कॅल्क्युलेशन केलं, 1/15, 14 into 2 28, 15 into 1 15, 16 into 2 32, 17 into 3 53, 18 into 1 18, 19 into 2 38, 20 into 3 60, and 21 into 1 21. Its sum is 260 divided by 15. हे काय मिळालं आपल्याला? E of X. E of X एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू इज इक्वल टू 17.53. आता हा टेबल जो आहे तो तुम्ही कंप्लीट करायचा आहे. तर प्रॉडक्ट जो आहे ते लिहिण्याच्या ऐवजी मी इकडे लिहिलेलं आहे. म्हणजे हेच एलिमेंट येणार. काय येणार? 28 डिवायडेड बाय 15, 15 डिवायडेड बाय 15, 32, हाच नंबर येणार, डिवायडेड बाय 15. कंटिन्यू दिस प्रोसेस. तर पुढचा भाग देखील याच टेबलवरून तयार केलेला आहे. तो आहे XI स्क्वेअर PI. त्याच्यामध्ये देखील 1/15 कॉमन, आणि काय गेलं, 196 into 14, सॉरी 2, 196 into 2, 225 into 1. हा प्रॉडक्ट जो आहे तुम्ही इथं लिहिला, 1/15, 14चा 15 16 17 18 19 20 21. परत याची बेरीज एवढी आली, त्याला 15ने डिवाईड केलं, हे मिळालं. मग व्हरायन्स इज इक्वल टू XI स्क्वेअर PI मायनस E of X ब्रॅकेट स्क्वेअर. किंमत काढली, यांची सम डिवायडेड बाय किंमत ठेवल्यानंतर ची वजाबाकी जी आहे ते 4 पॉईंट येईल, विच इज कॉल्ड ॲज द व्हरायन्स. बट वी वॉन्ट टू अगेन स्टँडर्ड डेविएशन सिग्मा X इज इक्वल टू अंडर रूट व्हरायन्स, याचं स्क्वेअर रूट मिळालं. तर अशा पद्धतीनं हा एक्झरसाइज 7 पॉईंट कंप्लीट झाला. हा लेसन देखील कंप्लीट झाला. लास्ट लेसन जो आहे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन, नेक्स्ट पिरियड फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट. ओके, थँक्यू.